Today we are starting our unit number 4, VHDL programming. So in this unit we are going to actually study how for any circuit the VHDL code is written. So in VHDL programming there are different style of modelings are there. What is meant by style of modeling? Style of modeling means how we can write the program. So there are three ways, three techniques are there using which we can write the code for VHDL program. Okay, so first code or first modeling that we can say is the data flow modeling. Data flow modeling. Now, what do you mean by data flow modeling? So data flow model generally specify how the data is being processed through the circuit. How the data is being processed through the circuit. Suppose one circuit is there, through that circuit, how that data is processed. That when you declare in a programming style, that type of modeling is called as data flow modeling. म्हणजे एखाद्या सर्किट मधून सिग्नल कसा कसा जातोय हे ज्यावेळेस तुम्ही डिक्लेअर करणार त्यावेळेस त्या प्रकारच्या मॉडेलिंगला किंवा त्या प्रकारच्या प्रोग्रामिंगला आपण म्हणतो डेटा फ्लो मॉडेलिंग. मग याच्यामध्ये दोन प्रकार आहे अजून. The first is concurrent signal assignment statement and second is blocked statement. The first is concurrent signal assignment statements and second is block statements. So two different type of statements are there, or using two different way we can save the data flow modeling takes place. Now what we'll do, we'll write the code that how actually the concurrent signal assignment statements work. Suppose one OR gate is there. For OR gate, how to write? For OR gate, how we write the statements? We know that every time we have to write the entity. So entity for OR gate, I don't think there is a requirement of colored statement now. So what we'll do, we'll just, so the name of entity is OR_1. _1 OR_1 ही एंटिटीचं नाव आहे. एंटिटी म्हणजे काय, आपण ऍक्च्युअली इनपुट आउटपुट काय ते डिक्लेअर करत असतो. ओके, सो port we know that for OR gate we have A, B as in bits, then Z as your out bit. So here the port declaration is complete, hence we are giving the semicolon. Generally it is written like this. The semicolon should be one below the other. But every time it is not possible in Paint to write like this. So last time I am telling you, in this we have to write. So remember it. If it does not as per the expectation, so consider it, because in Paint it is unable to write like this every time. So end of entity declare केली. Then the architecture, and we know that architecture name and entity name generally are different. So architecture OR gate or underscore gate, every time you have to write underscore of. हे बघा आर्किटेक्चर ज्याचं नाव आहे OR_gate ऑफ
एंटिटीचं नाव लिहायचं इथे r_1 इज, म्हणजे ह्या एंटिटीसाठी हे आर्किटेक्चर. ही एंटिटी कोणती आहे तर ऑलरेडी इथे वरती डिक्लेरेशन झालेलं आहे. इनपुट किती आहे, आउटपुट किती आहे. इज begin, what I told you, every time the structure should be like this. So Z is A or B after suppose 9 nanosecond and r_get. So see, this is the total program for OR gate. बघा, एंटिटी r_1, त्याच्यात ए आणि बी इन आहे, झेड आउट आहे, एंटिटी कंप्लीट झाली. एक लास्ट टाइम फक्त मी कलर कोड दाखवून देतो म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात राहील. डिफरंट कलर वापरतो म्हणजे तुम्हाला एक लास्ट टाइम ते लक्षात राहील. हे बघा, आर्किटेक्चर साठी मी ब्ल्यू कलर वापरलाय, एंटिटी साठी रेड कलर वापरलाय. इज इट क्लिअर? एवढ्या याच्यात काही डाऊट आहे? प्रोग्राम मी एक्सप्लेन करणार आहे, फक्त याच्यात काही डाऊट आहे का लिहिलेल्या याच्यात? नो सर. ओके. सो एंटिटी इज डिक्लेअर्ड, ए बी आर इनपुट, झेड इज आउटपुट. एंटिटी म्हणजे इनपुट आउटपुट काय डिक्लेअर करतं, आणि आर्किटेक्चर काय करतं की जे इनपुट आउटपुट डिक्लेअर केले ते सिग्नल कसा फ्लो होतो ते आर्किटेक्चर मध्ये डिक्लेअर असतं. म्हणजे हे एक प्रकारचं तुमचं हॅश इन्क्लूड वगैरे जसं आपण म्हणतो ना की व्हेरिएबल डिक्लेरेशन म्हणजे एंटिटी असतं सी लँग्वेजशी कम्पेअर केलं तर, आणि व्हाईल लूपच्या अंडर जे असतं ते म्हणजे तुमचं आर्किटेक्चर एक प्रकारचं. बघा, मग आर्किटेक्चर ऑर गेट ऑफ r1 इज बिगिन, आर्किटेक्चर बिगिन झालं. झेड इज इक्वल टू, बघा साइन बघा, लेस दॅन इक्वल टू नाही येते तर त्याला ते असाइन केलेलं आहे, जसं आपण म्हणतो डायरेक्शन ऍरो दाखवतो ऍरो, तर ते सिम्बॉल आहे हा लक्षात घ्या तुम्ही. सो झेड इज ए ऑर बी. ऑर याचा अर्थ इथे लॉजिकल ऑर आहे, स्लॅश वाला ऑर नाहीये, किंवा वाला ऑर नाही, तर ऑर म्हणजे ऑरिंग, लॉजिकल ऑरिंग, ए ऑर बी आफ्टर 9 सेकंड. म्हणजे ए आणि बी अपडेट झाला की त्याच्या 9 नॅनो सेकंड मध्ये झेड अपडेट होणार. म्हणजे डिले दिलाय, इन शॉर्ट डिले दिलेला आहे तो. ठीक आहे, एंड ऑर गेट. सो दिस इज डेटा फ्लो मॉडेलिंग. म्हणजे याच्यामध्ये काय दाखवतोय की ऍक्च्युअली सर्किट मधून करंट कसा फ्लो होणार आहे, ही डेटा फ्लो मॉडेलिंग आहे. त्याच्यात हे जे इथे दिलेलं आहे तर कॉन्करंट सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, तर हे जे स्टेटमेंट्स इथे आर्किटेक्चर मध्ये आहे हे सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स आहे. ठीक आहे. सो इन दिस वे द कॉन्करंट सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स आर रिटन. So these are concurrent signal assignment statements. So these are concurrent signal assignment statements. So this is the type A. I hope it is clear. This is the first part. Okay, now we'll write down the second part, that is block statement. So block statement लक्ष देऊन बघा. ब्लॉक स्टेटमेंट कशा असतात, आता याच्यामध्ये डबल एंटिटी मी डिक्लेअर करत नाही, एंटिटी अशीच राहणार आहे. जी एंटिटी इथे डिक्लेअर केली ती एंटिटी ब्लॉक स्टेटमेंट मध्ये तशीच, कारण की डेटा फ्लो मॉडेलिंग आहे ना, हे डेटा फ्लो मॉडेलिंगचे सब टाइप आहे, त्याच्यामुळे एंटिटी डिक्लेरेशन सेम. सो हाऊ द ब्लॉक इज डिक्लेअर्ड. सो ब्लॉक इज डिक्लेअर्ड लाईक द ब्लॉक स्टेटमेंट first of all the block label will be given, block label. Then what is the block actually? The block is written
in square bracket. And the guard statement. What is guard statement? You will get to know. Guard statement काय आहे ते तुम्हाला द्यायचंय. guard statement किंवा guard expression पण म्हणू शकता तुम्ही त्याला. guard expression हे इथे द्यायचंय. Then block is complete. Is the block header block declaration so block declaration is completed. Then the concurrent statement same as written over here, okay. So concurrent statements semicolon and then finally end block underscore label of that block. So the red color I have written over here, this red color is same, that is previous one. So I have just added the black color. So this red color means this is a new thing. So block label, that label may be L1, A1, B1, Z1, A2, B2, everything. Then block, you have to write block here. The guard expression means कुठली गोष्ट तुम्हाला continuous monitor करायची. Okay, that will be your block guard expression. So block dash dash is मग blockचं header म्हणजे तो block काय आहे, blockचं declaration आणि finally the concurrent statement. ठीक आहे. So in this way it will be there. Now we'll take one example. So if you see that example, then all the modeling style will be understood by you. So this is your concurrent statement, block statement. Now we'll take one example. In that example, so this is one diagram. हे एक सर्किट आहे, या सर्किटला आपल्याला VHDL कोड लिहायचा. दिस इज क्लॉक, this is input D, this is input B, this is
multi-bit inputs. This is 8-bit input. So this will be again 8-bit. This is 4-bit. And finally, this is also 12-bit because this is 8-bit, 4-bit. This is the multiplier. Multiplication ahe. This is output O1. This is another signal called L1. So this is one register R1. This is the multiplier block. So याला आपण काय म्हणू शकतो, एक बफर्ड एम्प्लिफायर म्हणू शकतो. बफर्ड एम्प्लिफायर हे सर्किट काय आहे, तर एक बफर्ड एम्प्लिफायर सर्किट आहे. बफर्ड मल्टिप्लायर. हे सर्किट परत एकदा सांगून देतो तुम्हाला. बघा, हे एक डी इनपुट आहे, हे एक बी इनपुट आहे. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन इथं होतंय, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. पण हा जो डी ब्लॉक आहे, R1 जो आहे, R1 रेजिस्टर आहे, ज्यावेळेस क्लॉक ऍक्टिव्ह आहे त्याच वेळेस तो डी ला पुढे पाठवतो, अदरवाइज ब्लॉक करतो. ठीक आहे. मग कंटिन्युअसली बी इनपुट हे मल्टिप्लायरला जाणार आहे. जेव्हा जेव्हा क्लॉक ऍक्टिव्ह होईल आणि डी इनपुट पुढे येऊन L1 होऊन L1 तयार होते. R1 चा आउटपुट काय, L1. सो क्लॉक ऍक्टिव्ह झाला तरच पुढे L1 मिळणार आहे. मग L1 आणि B चं मल्टिप्लिकेशन होऊन O1 तुम्हाला मिळणार आहे. ठीक आहे. सो हे जे आहे हे तुम्ही युजिंग ब्लॉक स्टेटमेंट किंवा डेटा फ्लो मॉडेलिंगने कसं तुम्ही याचा प्रोग्राम लिहाल तो आपण आता बघूया. सर्किट समजलंय का? सर्किट समजलंय का? सर्किट समजलं तरच प्रोग्राम कळेल. पटकन बोला. बर, हे बघा, हा एक रेजिस्टर आहे. हा रेजिस्टर काय करतो, ज्यावेळेस क्लॉक येणारी क्लॉकला असं पल्स येईल, हाय पल्स, त्याच वेळेस हा R1 ऍज इट इज जो काही डी इनपुट आहे, जो की 8 बिटचा आहे, 0 to 7, हे जे काही 8 बिट्स आहे, हे 8 बिट्स पुढे पाठवणार आहे. केव्हा, क्लॉक आल्यावर. म्हणजे हा L1 पण 8च बिट्स आहे, पण L1 काय आहे, तर डी ऍज इट इज पुढे आल्यावर L1 मिळतो. आणि हा जो काही बी आहे तो 0 to 3 म्हणजे असं 4 बिट्सचा आहे. तर बीचं आणि L1चं इथे मल्टिप्लिकेशन होतंय आणि फायनली तुम्हाला आउटपुट मिळतंय O1. O1 हे तुमचं फायनल आउटपुट आहे. कसलं आउटपुट आहे, बी आणि डी चं मल्टिप्लिकेशन. पण डी डायरेक्टली पुढे जात नाही, तर जेव्हा क्लॉकचा रायझिंग एज येईल त्यावेळेसच डी पुढे जातोय, अदरवाइज तो ब्लॉक होतोय. म्हणून त्याला बफर्ड एम्प्लिफायर म्हणतात, हे लक्षात घ्या. तर हे सर्किट तुम्हाला युजिंग प्रोग्राम करायचं आहे. तर सगळ्यात पहिला जो आहे तो आहे तुमचा डेटा फ्लो. So first is data flow modeling. So we'll write the program for it. सर माइक म्यूट आहे तुमचा. हो, असू दे, असू दे. So what we have done here, see, we are including the libraries. जसं आपण hash include, stdio.h, conio.h, delay ची फाईल, rec51.h हे जसं C लँग्वेज मध्ये इन्क्लूड करतो तसं लायब्ररी IEEE इन्क्लूड करायची आहे. इन दॅट लायब्ररी यूज IEEE.standardlogic1164.all फाईल, ही एक फाईल इन्क्लूड केली. म्हणजे तुम्हाला जे काही वेक्टर्स वगैरे जे काही आपण पुढे यूज करणार आहे त्याचं सगळं याच्यात स्टोर आहे, तर ती लायब्ररी फाईल इन्क्लूड केली.
मग आपण हे जे काही बफर्ड मल्टिप्लायर आहे त्याचा एंटिटी लिहितोय. सो पोर्ट आपण एंटिटी कशी लिहितो माहिती तुम्हाला, इथे टॅब असणार आहे. सो एंटिटी बफर्ड मल्टिप्लायर इज पोर्ट. हे बघा पहिले इनपुट काय तुमचं डी. सो डी इज युअर इन स्टँडर्ड लॉजिक वेक्टर. बघा आपण डेटा टाइप्स पाहिले होते आपण बघ मागच्या लेक्चरला. बघा डेटा टाइप्स मध्ये दोन टाइपचे डेटा टाइप्स होते. स्केलर म्हणजे ज्याच्यामध्ये एका वेळेस एकच व्हॅल्यू स्टोअर असते, आणि दुसरा असतो कंपोजिट डेटा टाइप, बरोबर, ज्याच्यामध्ये ऍरे आणि रेकॉर्ड होतो. तर ऍरे काय करतो की एका वेळेस जास्त बिट्स जर असतील तर तो डिक्लेरेशन करतो. तर त्यासाठी आपण लिहिलं पण होतं की स्टँडर्ड लॉजिक वेक्टर. ज्यावेळेस एक बिट पेक्षा जास्त बिट्स असतील तर ते स्टँडर्ड लॉजिक वेक्टर या अशा, जसं अनसाइंड कॅरेक्टर होतं, अनसाइंड इंटिजर होतं, तसं इथे स्टँडर्ड लॉजिक वेक्टर आहे. हे एक लक्षात घ्या, हा एक डिफरन्स लक्षात घ्या. 7 डाऊन टू 0. 7 डाऊन टू 0 याचा अर्थ तो सांगतोय की तो 8 बिटचा आहे. देन अगेन बी साठी काय सांगा बरं. बी साठी काय येईल. Code B in standard logic 4 down to 0, 3 down to 0. करेक्ट. 3 डाऊन टू 0 कारण की तो 4 बिटचा आहे, बरोबर. हे झालं तुमचं इनपुट. आता बघा आपण ह्या मागच्या प्रोग्राम मध्ये ए आणि बी इन बिट लिहिलं होतं, एकच सिंगल बिट होतं म्हणून इन बिट. ए आणि बी एकत्र लिहिले होते. जर इथे पण डी आणि बी दोन्ही पण 8 बिटचे असते तर डी कॉमा बी असं लिहिलं असतं बरं का. पण इथे वेगवेगळ्या बिटचे येते त्याच्यामुळे सेपरेट लिहावं लागले ते, बरोबर. त्याच्यानंतर आपण पाहिलंय की क्लॉक पण एक इनपुट आहे, पण तो किती बिटचा आहे, एकच. म्हणून इन स्टँडर्ड लॉजिक. स्टँडर्ड लॉजिक का घेतलं त्याचं रिझन आहे की तो कंटिन्युअस चेंजिंग आहे, स्टँडर्ड लॉजिक. देन युअर O1. बघा 3 इनपुट होते, एक आउटपुट आहे. सो O1 काय तुमचं आता आउट आहे. आउट स्टँडर्ड लॉजिक किती बिटचा आहे, 12, म्हणून इथे येणार 11 डाऊन टू 0. याच्यात काय डाऊट आहे कोणाला. इथे फायनली क्लोज झालाय. बघा हा शेवटच्याला इथे सेमीकॉलन देत नाही, डायरेक्टली पोर्ट कंप्लीट झाल्यावर सेमीकॉलन देतो. मग पुढे काय येणार, एंड बफ अंडरस्कोर मल्टिप्लायर सेमीकॉलन. याच्यात काय डाऊट आहे. एंटिटी लिहिली आहे आपण आत्ताशी, ही एंटिटी आहे. याला म्हणून हायलाइट करतोय कारण की ते लक्षात राहिलं पाहिजे म्हणून. दिस इज युअर एंटिटी. आता आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर कसं येईल सांगता येईल का. आर्किटेक्चर नाव काही पण तुम्ही देऊ शकता. डेटा फ्लो मल्टिप्लायर आहे ऑफ बफ मल्ट इज. बघा याला परत मी वेगळा कलर देतोय कारण की हे आर्किटेक्चर आहे. हा रेड कलर दिला कारण की हे एंटिटी आहे. करेक्ट. इज. आता हा डेटा फ्लो आहे. डेटा फ्लो मध्ये आपण काय बघतोय बघा वरती, कॉन्करंट सिग्नल असाइनमेंट.
मग हे जे सिग्नल फ्लो होत आहे ते पण सिग्नल मेन्शन करणं गरजेचं आहे. सिग्नल कोणते कोणते फ्लो होत आहे, तर L1 हा एक सिग्नल आहे बघा. L1 हा सिग्नल आहे. तो L1 काय आहे, तर डीच पुढे येतोय, पण कधी, ज्यावेळेस क्लॉक येतो त्यावेळेस. मग हा पण किती बिटचा आहे, तर 8 बिटचाच आहे. सो सिग्नल L1 हा इनपुट पण नाहीये, आउटपुट पण नाहीये. इन स्टँडर्ड लॉजिक वेक्टर किती डाऊन टू 0 येईल, 7 down to 0. बरोबर. आता सिग्नल पण दिलाय. सिग्नल का द्यावा लागला, कारण की हे आपण कॉन्करंट सिग्नल असाइनमेंट किंवा ब्लॉक स्टेटमेंट म्हणजे डेटा फ्लो पाहतोय, म्हणून सिग्नल असाइनमेंट द्यावे लागली सेपरेटली. ठीक आहे. नंतर बिगिन, आर्किटेक्चरला बिगिन करावं लागतं. करेक्ट. देन बिगिन. आता फायनल आपलं आउटपुट काय आहे, तर O1 काय आहे, O1 इज इक्वल टू L1 जो तुमचा सिग्नल आहे त्याला मल्टिप्लाइड बाय B, हे तुमचं आउटपुट आहे. करेक्ट. पण L1 काय हे अजून आपण सांगितलंच नाहीये, बरोबर ना. फक्त तो सिग्नल आहे, पण तो सिग्नल आला कुठून. मग हे जे आहे तुम्हाला ते ब्लॉक स्टेटमेंटने डिक्लेअर करायचं. मग आता ब्लॉक स्टेटमेंट कसं देतो आपण, इथे वरती पाहतोय आपण बघा. इथे वरती चेक केलं बघा की ब्लॉक स्टेटमेंट कसं देतो, ब्लॉकचं लेबल, मग ब्लॉक मध्ये गार्ड एक्सप्रेशन असतं, मग त्याचं हेडर, त्याचं डिक्लेरेशन, बरोबर, आणि फायनली एंड ब्लॉक. तर ब्लॉक कसे देणार आहे आता आपण, तर ब्लॉकचं लेबल दिलं काही पण, तुम्हाला वाटलं ते. ब्लॉक B1 ब्लॉक तर ब्लॉक हा कधी, हा जो L1 आहे हा L1 कधी ऍक्टिव्हेट होतो, ज्यावेळेस क्लॉक आल्यावर. सो क्लॉक इज इक्वल टू, क्लॉक ज्यावेळेस 1 होईल त्यावेळेस, आणि क्लॉक इव्हेंट ह्या दोघांपैकी काहीही आल्यावर, म्हणजे एक तर क्लॉक 1 झाला किंवा रायझिंग एज आला तर, बरोबर. तर ही झालं काय, गार्ड एक्सप्रेशन झालं. हे गार्ड एक्सप्रेशन आहे, म्हणजे क्लॉक आला तरच L1 ऍक्टिव्ह होतोय हे आपण सांगतोय त्याला. म्हणजे गार्ड एक्सप्रेशन जोपर्यंत ट्रू होणार नाही तोपर्यंत तो पुढे जाणार नाही. मग आता बघा, ब्लॉक लिहिला इथे, बरोबर. बिगिन लिहायचं पुन्हा त्याचा, ब्लॉकचं बिगिन. मग L1 बघा, क्लॉक आल्यावरच L1 तयार होतोय, गार्डेड D. बघा एक्सप्रेशन बघा, एंड ब्लॉक एंड ब्लॉक B1, जसं इथे वरती एंड ब्लॉक लेबल, तसं एंड ब्लॉक B1, एंड डेटा अंडरस्कोर फ्लो अंडरस्कोर मल्टीप्लायर. बघा हा प्रोग्राम आहे. एंटिटी डिक्लेरेशन मध्ये काहीच डाऊट नको तुम्हाला. आता आर्किटेक्चर बघा, आर्किटेक्चर डेटा फ्लो मॉडेलिंग आहे, आपण ती बघतोय. डेटा फ्लो टाइप ऑफ मॉडेलिंग आहे, त्याच्यामध्ये सिग्नल काय कसा फ्लो होतो, सर्किटचं एक बिहेवियर असतं, त्याच्यामध्ये ब्लॉक्स पण कधी कधी असतात. तर डेटा फ्लो नावाचा मॉडेलिंग आहे मल्टीप्लायर साठी, ऑफ एंटिटीचं नाव इज. मग आता जो सिग्नल हा L1 आहे तो L1 काय आहे, तर 7 डाऊन टू 0चा एक वेक्टर आहे. बिगिन झाला आर्किटेक्चर. तुमचं आउटपुट काय आहे, O1 इज इक्वल टू L1 इंटू बी. पण L1 हा फक्त व्हेक्टर आहे,
पण त्याला इनपुट कुठून येतं तर आपल्याला ते डिक्लेअर करायचं, ते आपण ब्लॉकच्या फॉर्म मध्ये डिक्लेअर केलं. तर B1 नावाचा ब्लॉक लेबल घेतलं, जसं आपण म्हणतो ना डिले, बरोबर, जसं आपण याच्यामध्ये असेंब्ली लँग्वेज मध्ये लेबल द्यायचो तसंच लेबल आहे हे B1 इज इक्वल टू ब्लॉक. तर हा ब्लॉक आहे, ब्लॉकमध्ये गार्डेड स्टेटमेंट. तर गार्डेड स्टेटमेंट काय आहे, एक तर क्लॉक 1 झाला किंवा क्लॉकचा इव्हेंट जर ऑकर झाला तर तर L1 इज इक्वल टू गार्डेड डी, म्हणजे जोपर्यंत गार्डेड आहे, जोपर्यंत हा वरचा स्टेटमेंट ट्रू आहे तोपर्यंत डी ऍज इट इज कोणाला जाईल, L1 ला जाईल. आणि मग L1 आणि B चं मल्टिप्लिकेशन होईल. ब्लॉक बी एंड झाला की तो काय करेल, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करेल, बरोबर. आणि फायनली डेटा फ्लो एंड झाला. म्हणजे हे कंटिन्युअस होत राहणार. जेव्हा जेव्हा गार्डेड इव्हेंट येईल त्यावेळेस डी L1 ला जाईल, L1 B चं मल्टिप्लिकेशन आउटपुटला O मिळेल. यात काय डाऊट आहे का, सांगा मला. बोला पटकन, काय डाऊट आहे. नो सर. नो सर. नो सर. ओके, नो डाऊट. सो दिस इज डेटा फ्लो मॉडेलिंग. याच्यामध्ये डेटा कसा फ्लो होतोय हे तुम्हाला स्टेटमेंटच्या फॉर्म मध्ये एक्सप्लेन करायचं. म्हणजे बघा, हेच सर्किट जर युझिंग सी लँग्वेज तुम्हाला करायची वेळ आली असती तर याच्यामध्ये खूप सारे इंटरडिपेंडन्सी आली असती की क्लॉक तुम्हाला मॉनिटर करावा लागला असता. तर क्लॉकचं स्टेटस कंटिन्युअसली इक्वल टू चेक करायचं. इफ ती स्टेटमेंट फॉलो झाली तर L1 इज इक्वल टू डी झालं का मग पुढे O1 इज इक्वल टू L1 इंटू बी. तर हे सी लँग्वेज मध्ये झालं, बरोबर. तर इकडे पण एंटिटी डिक्लेअर केली, एंटिटीमध्ये इनपुट आउटपुट कोणते कोणते, तर डी हा व्हेक्टर्ड इनपुट आहे, बी पण हा व्हेक्टर्ड इनपुट आहे, क्लॉक हा सिंगल बीटचा इनपुट आहे. इथे तुम्ही इन बीट असं केलं असं तरी चाललं असतं, पण स्टँडर्ड लॉजिक काय केलं, कारण की तो कधी पण ऑकर होऊ शकतो. बीटला जसं आपण इनपुट म्हणून जर सेट केला असतं तर तो ठराविक ज्यावेळेस तुम्ही इनपुट येईल त्यावेळेस चेक करता आला असतं, पण हे स्टँडर्ड लॉजिक आहे, ठीक आहे. त्याच्यामुळे त्याला इन स्टँडर्ड लॉजिक नाव दिले. O1 हे आउटपुट स्टँडर्ड लॉजिक वेक्टर 11 to 0 त्यांनीच दिलेलं 12 बिटचं आहे. त्यांनी जर नसतं दिलं तर तिथे तुम्हाला काय घ्यावं लागलं असतं हे पण मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे. मग एंटिटी एंड केली, आर्किटेक्चर स्टार्ट केलं. आर्किटेक्चर एंटिटीसाठी खाली लिहिलंय, म्हणजे आर्किटेक्चरचं नाव ऑफ दिस एंटिटी इज सिग्नल L1 वेक्टर. तो L1 सिग्नल डिक्लेअर केला. मग आउटपुट काय, O1 इज इक्वल टू L1 इंटू बी. हा O1 खाली लिहिला असता एंड ब्लॉक नंतर तरी चालला असतो, ठीक आहे. हे एक लक्षात घ्या. नंतर तर हे गार्डेड स्टेटमेंट आहे, जेव्हा गार्डेड स्टेटमेंट ट्रू असेल त्यावेळेसच हे डी L1 ला जाईल. जोपर्यंत गार्डेड स्टेटमेंट ट्रू नाही तोपर्यंत डी L1 ला जाणार नाही, आउटपुट तुम्हाला मिळणार नाही. ओके, डेटा फ्लो मॉडेल. ओके.